시간이 되어서 2025년 3월 9일 메릴랜드 언약 장로교회 주일 예배를 시작하겠습니다. So our worship service today in Psalm 149, 3-4 it says this. Let them praise His name with dancing, making melody to Him with tambourine and lyre. For the Lord takes pleasure in His people. He adorns the humble with salvation. 춤추며 그의 이름을 찬양하며 소고와 수금으로 그를 찬양할지어다. 여호와께서는 자기 백성을 기뻐하시며 겸손한 자를 구원으로 아름답게 하심이로다. 하나님 아버지, 오늘도 주님께 나와 예배를 드릴 수 있도록 성령께서 저희를 인도하시니 감사를 드립니다. 이 시간 저희 마음에 예수 그리스도를 믿는 믿음을 확인할 수 있게 하시고 주님께 나와 저희 마음의 바람이 하나님을 만나고 주님께 영광을 돌리기 위해 예배를 드리는 것이 될 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬양하시겠습니다.
찬송가 23장 만 입이 내게 있으면 부르시겠습니다. Time we'll confess our faith through the Apostles' Creed. 사도신경으로 저희 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 시간에는 하나님께 회개하는 기도 드리도록 하겠습니다. This time we'll confess our sins to the Lord together. 같이 기도하실 때 예수 그리스도께서 저희의 죄를 사하시기 위해 십자가에 달리신 것 기억하시고 이미 죽으시고 부활하셔서 저희를 새 백성 만들어 주신 것 확신을 가지고 담대히 또 간절히 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희가 주님께 나와서 예배를 드리는 저희 마음속에
For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. Heavenly Father, we come to you as people who are weak and full of faults and mistakes, and still that's exactly why you came to us and saved us. Father, would you open our hearts and convince our hearts once again that it is because we are not so great, but you are great that we are here to worship today. 하나님께서 이 시간 저희들 마음속에 역사해 주셔서 저희로 하여금 주님 앞에 엎드려 저희가 정말로 주님 앞에서 어떤 사람들인지 겸손히 자신들을 바라보게 하시고 저희들을 주님께 드릴 때에 저희가 저희 된 것은 오직 예수 그리스도께서 은혜로 저를 구원해 주신 것으로 알고 믿고 깨닫고 또 그렇게 주님 앞에 저희 자신을 드릴 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 오직 영광 받으시는 하나님께서 높이 들려 올려지는 예배 될 수 있도록 성령께서 예배를 주관하시고 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 162장입니다. 통일 찬송가는 151장. 부활하신 구세주 We'll sing hymn number 162. I serve a risen Savior together.
기도하겠습니다. Heavenly Father, we confess with our lips what is true in our hearts, that Jesus Christ lives not only in heaven in physical body, but also in our hearts in His Spirit. Father, we thank you so much that we believe in this Jesus, living Christ, and that's why we come here today to worship you because of what you have done through your Son in saving us. Heavenly Father, help us to worship you as you deserve, as you call us to worship you. Help us to follow you, your words and commands in the Bible, so that we may not worship you as our own hearts tell us to do, but help us to worship you as you tell us to do. As we come to you in that way, would you meet us and bless our hearts and really prove to us that you are alive, by blessing our hearts and convincing our hearts of the truth of the gospel. 하나님 아버지, 주님께서 이 시간 저희들 가운데 역사해 주셔서 성령께서 저희 마음으로 하여금 예수 그리스도의 복음이 진리인 것을 고백하게 하시고, 또 저희의 마음이 지금 예수님께서 살아계셔서 저희 가운데, 저희 옆에, 저희 안에 함께 계신 것을 느끼고 고백하며 하나님을 찬양할 수 있도록 예배 가운데 주님 인도해 주시기를 간절히 구합니다. 단순히 이 주일날 1시간 반 동안의 예배 시간뿐만이 아니라 저희 매일매일 삶 속에서 주님의 살아계신 것을 고백하게 하시고, 가정에서나 직장에서나 이 나라에서 살면서 예수 그리스도께서 왕이시고 살아계신 것을 고백하고 증거하고 믿는 그런 사람들로서 하나님 백성으로서 살 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 저희들 마음속에 주님을 바라보고 간일급해하는 마음 주시고, 제 마음속에 특별히 여러 가지 일로 인해서 실망되거나 우울해지거나 낙심하거나 또는 화가 나거나 사람들과의 관계가 안 좋아지거나 주님을 향해서 마음이 끌리지 않을 때 하나님께서 저희들 가운데 정말 기적적으로 역사해 주셔서 특히 예배 시간에 저희들 마음을 주님께 불러주시고 모아주시기를 간절히 구합니다. 하나님께서 특별히 저희 가정 가운데 역사하시고 직장 가운데 역사해 주셔서 저희가 매일매일 말하고 행동하고 생각하는 그 장소에서 주님의 증거될 수 있도록 저희 교회의 모든 교우들을 통해서 복음을 선포해 주시고 증거해 주시기를 간절히 구합니다. 아버지, 저희 정말로 주님의 능력이 필요하오니 저희 힘으로 안 되는 것을 성령의 능력으로 가능하게 해주셔서 저희가 주님 앞에 나와 새로운 사람이 된 것이 매일매일 새롭게 나타날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희 특별히 나라를 위해서 계속 기도합니다. 주님, 이 나라를 불쌍히 보시고 위정자들에게 주님을 두려워하는 마음 허락해 주셔서 하나님의 정의와 공의로 이 나라를 다스릴 수 있도록 주님 특별히 역사해 주시기를 간절히 구합니다. 아버지, 저희들 마음속에 위정자들을 위해서 기도하는 마음 주시고 주님 그 기도가 응답받을 때까지 쉬지 않고 기도하는 저희에게 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 두고 온 조국 한국을 돌아보시고 그 가운데 주님의 평화가 사람들 마음속에 그리스도로 인해 일어날 수 있도록 생겨질 수 있도록 주님 특별히 한국에 있는 교회들을 깨워주시고 그 가운데 주님을 바라보는 마음 주셔서 하나님 앞에 모든 것을 맡기고 담대함으로 주님의 뜻을 행하는 교회 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희들 특별히 저희 주변에 있는 믿지 않는 가족들 또는 예배 가운데 나오지 않는 친지들 또 친구들 생각하게 하시고 그들을 위해 기도하며 주님께서 마음 문들을 열어주시기를 간절히 구합니다. 저희들 입술을 사용하시고 저희들의 삶을 사용하시고 그들의 마음속에 주님이 누구신지 주님을 알고 싶은 마음, 예배드리고 싶은 마음 생길 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 저희 교회가 주님 안에서 열매를 맺는 일들이 영육 간에 저희 성장을 통해서도 있지만 또 저희 옆에 있는 다른 사람들이 예수 그리스도를 영접하게 되는 일로 인해서 예배드리게 되는 일로 인해서 생겨날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 삶 속에 필요한 모든 것을 공급해 주시니 감사합니다. 저희가 가진 모든 것이 하나님께 속한 것인 줄로 믿습니다.
저희 건강도 주님 것이고 저희 힘도 저희 가진 물질도 다 주님 것인 줄로 믿습니다. 저희가 이 오늘 예배 가운데 헌금을 바칠 때 저희 삶이 주님께 속한 것임을 고백하오니 주님 뜻대로 저희를 사용하여 주시고 특별히 헌금이 쓰이는 곳마다 하나님 나라의 역사가 사역이 이루어질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 주님께서 역사하시길 간절히 바라오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주시는 말씀은 갈라디아서 2장 1절부터 10절까지 말씀입니다. Today's word comes from Galatians chapter 2 verses 1 through 10. 갈라디아서 2장 1절부터 10절까지 말씀 먼저 영어로 읽고 한번 읽겠습니다. Then after 14 years I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up because of a revelation and set before them, though privately before those who seemed influential, the gospel that I proclaim among the Gentiles, in order to make sure I was not running or had not run in vain. But even Titus, who was with me, was not forced to be circumcised, though he was a Greek. Yet because of false brothers secretly brought in, who slipped in to spy out our freedom that we have in Christ Jesus, so that they might bring us into slavery, to them we did not yield in submission even for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. And from those who seemed to be influential, what they were makes no difference to me. God shows no partiality. Those, I say, who seemed influential added nothing to me. On the contrary, when they saw that I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been entrusted with the gospel to the circumcised, for he who worked through Peter for his apostolic ministry to the circumcised worked also through me for mine to the Gentiles. And when James and Cephas and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given to me, they gave me right hand of fellowship to Barnabas and me, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. Only they asked us to remember the poor, the very thing I was eager to do. 14년 후에 내가 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔나니 계시를 따라 올라가 내가 이방 가운데서 전파하는 복음을 그들에게 제시하되 유력한 자들에게 사사로이 한 것은 내가 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려 함이라. 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라. 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로되 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 함이라. 유력하다 하는 이들 중에 본래 어떤 이들이 있는지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 도리어 그들은 내가 무할례자에게 복음을 전함을 맡은 것이 베드로가 할례자에게 맡음과 같은 것을 보았고 베드로에게 역사하사 그를 할례자의 사도로 삼으시니가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨느니라. 또 기둥같이 여기는 야고보와 게바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 악수를 하였으니 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 가게 하였으니 이것은 나도 본래부터 힘써 행하여 왔노라. 아멘. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for today, that you have given us to worship you, the Lord's Day. Help us now to listen to your word and think about your word as we come to worship you, as our hearts are bared to you. Thank you. In Christ's name we pray. Amen. How are you, Christian? What makes you Christian? What makes you Christian?
How do people around you able to tell that you're a Christian? What do? You come to church on Sundays? Yes. Do you pray before you eat at school? Is that how people tell that you're a Christian? What are some Christian things that you do? What are the Christian things that you do? Do you pray before you sleep? Does that make you a Christian? You become Christian by being born into a Christian family? That's important. But the main benefit of being born into a Christian family is that you become part of God's covenant people and you hear the gospel message at home, at the church, every single day of your life. Yes? You become Christian by believing in whom? Jesus, Christ. You become Christians by believing in Jesus. Do you need anything else to be Christian? Become Christian? Do you need anything else to become a Christian and receive forgiveness of sins, resurrection of the body when Jesus comes back, eternal life with God? Do you receive those things only by believing in Jesus or doing something else as well? What do you think? Let me ask a question. You believe in Jesus. What if you don't come to church every Sunday? Can you go to heaven? You believe in Jesus. And what if you don't pray before you eat or go to sleep? Are your sins forgiven? You believe in Jesus, you don't evangelize, share the gospel with a single friend in your whole life. Are you still a Christian? Listen carefully. Should you pray before you eat? Should you pray before you go to bed? There's no answer there. Should you do Christian things as Christians? Yes. But doing those Christian things is not what makes you Christian, yes? What makes you Christian? Only if you believe in Jesus, that He died for you on the cross to forgive all your sins. He resurrected on the third day. He went up in the resurrected physical body, and He's going to come back to claim you as His own. If you believe in that, you become Christian. And you don't need anything else. Okay? That's the gospel. That's the gospel. If you add to it, it's no longer gospel. If you say you believe in Jesus and then come to church every single day, don't miss it, that's not a gospel. You believe in Jesus and you have to pray every single day before you go to bed, that's not the gospel. The gospel is you only become Christian by believing in Jesus for His grace and thankful for it. Okay? Why is that important? Why is that important? Look at each other, your sisters and friends. Who do you think is the best Christian among four of you? Who is the best Christian? Who do you think? Well, imagine, picture that person in your mind. Why do you think that person is such a good Christian? Second question. How do you think you can become a great Christian? Good Christian? What do you have to do?
close with this. Remember this. If anything else today, remember this. You are already forgiven 100%. You are given the life of eternal life. You're given the promise of eternal life 100%. Okay? Jesus is your Lord and Savior. God is your Father, and that does not change no matter what you do. If you already believe in Jesus, you already have Christ in your heart. That doesn't mean you should disobey Him no matter what. Like, that doesn't matter. I don't care. No, that's not what we're saying. But God already gave you grace, saving grace in Jesus. Do you believe it? Do you believe in Jesus? Do you believe that that's what God did for you? Then you're a Christian. Okay? Let's pray. Heavenly Father, we thank you once again for reminding us how we became Christians. It's not something that we did, but because of what you did in your Son, that we became saved and Christians by grace. So help us remember that you are to receive all the credit, all the glory, all the honor and praise. Help us to be joyful and thankful throughout today and for the rest of the week because of the fact that you have made us Christian by grace, by believing in Jesus Christ. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 가운데 역사해 주셔서 이 시간 저희 마음 문을 열어주시고 저희가 아는 복음이 왜 귀한 것인지 새롭게 깨닫는 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 여러분, 방금 아이들과 나눈 그리스도의 복음을 여러분 다 알고 계십니까? 저희는 구원받고 크리스천이 되는 게, 기독교인이 되는 것은 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받고 기독교인이 되는 줄로 믿습니다. 저희 교회의 메릴랜드 언약 장로교회의 교인이 되는 방법은 무엇일까요? 저희 교회에 나오셔가지고 섬기시고 예배 매주일 참석하시고 그러시면 여러분 저희 교회 교인이 되시나요? 이럴 리는 없겠지만 한번 생각을 돕기에 한번 이런 질문을 해보겠습니다. 여러분이 교회 교인이 된 다음에 교회에 안 나와요. 그런 교인인가요? 어떻게 생각하세요? 교회에 안 나오는데 무슨 교인이에요 할 거 아니에요? 그렇지 않나요? 예배가 안 나오는데. 그런데 맨 처음에 나왔단 말이죠. 근데 안 나와요. 그럼 교인인가요? 이 눈에 보이는 가시적인 하나님의 백성의 공동체인 메릴랜드 언약 장로교회의 교인이라고 인정할 수 있는 것은 뭘까요? 네? 이 교회 안에서 제가 드린 질문이 그거예요. 이 교회 안에서 예배를 제대로 안 드리는데 우리 교회 교인이냐고요. 그러면 여러분 자신의 그 히스토리를 좀 생각해 보시면 여러분은 어떻게 이 교회 정교인이 되셨습니까? 여러분이 정교인 되실 때 저희가 그때 당회 정권위원회가 여러분이 그동안 예배를 얼마나 잘 참석했는지 출석부를 점검했나요? 뭘 점검했나요? 기억나세요? 당회 정권위원회 장로님들과 목사님들이 여러분 다 인터뷰하면서
뭘 물어봤어요? 여러분이 예수 그리스도를 믿는지 물어봤죠. 그것만 물론 물어본 건 아니죠. 5가지 질문 물어봤었잖아요. 그러면서 이 교회에서 같이 사역에 동참하고 지원하겠느냐 다 물어봤잖아요. 그러겠다 그랬죠. 그런데 보세요. 예수 그리스도를 이미 믿느냐를 물어봤고, 그리스도 안에서 죄인인 것을 인정하느냐 물어봤고, 그러면서 이 주일에 예배에 그동안 잘 참석했냐고 물어본 게 아니라 주일 예배 잘 참석하겠냐고 물어봤어요. 이해되시나요? 받아들이느냐, 그것을 받아들이는 것을 이해하느냐, 그게 정말로 은혜인 것을 깨닫느냐, 내가 죄인인 걸 인정하느냐, 그러면 내가 그걸 깨닫는 사람을 어떻게 살겠다고 다짐하느냐, 이런 걸 가지고 크리스천이 되는 거잖아요. 그런데 그렇게 믿음으로 시작해 놓고선 삶 속에 어떤 분들은 신실하고 헌신하게 교회 생활하고 섬긴 생활하면서 주님을 예배하고 찬송하는 분들이, 따라가는 분들이 있는가 하면 어떤 분들은 잘 못하기도 해요. 하지만 그 사람이 정말 예수 그리스도를 믿는 성도냐 아니냐, 이것은 여러분 마음에 누구를 믿었느냐, 믿고 있느냐, 그것에 달린 거란 말이죠. 그것이 왜 중요한지 오늘 본문을 보면서 좀 살피기를 원하는데요. 정말로 예수 그리스도의 복음이 그리스도를 믿음으로 은혜로 우리가 구원받는다, 그거 외에 다른 것 더하는 것이 없다라는 것이 확신이 있다면 그 은혜의 구원의 복음에 대한 확신이 우리 삶 속의 실제 신앙생활을 어떻게 다르게 하는지, 그런 것들이 여기 본문에 좀 나와 있습니다. 보시면 1절에 보시면 여기 14년 후에 내가 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔나니, 14년 후라는 것은 학자들마다 이것이 지난번에 3년 후에 그 바울이 예루살렘에 갔다가 온 것, 그 다음부터 14년이나 아니면 바울이 회심하고 나서 3년 얘기하고 회심하고 나서 14년을 얘기하는 것이냐, 이것에 대해서 논란이 좀 있는데요. 양쪽에 다 일리가 있는 말이지만 저희는 그 14년 후를 바울이 회심하고 난 다음에 14년으로 생각을 조금 더 그쪽이 신빙성이 있다고 생각을 합니다. 그래서 그렇게 생각한다면 내가 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔나니, 이 시점은 그 사도행전 11장에 보시면 이런 사건이 있습니다. 기록되어 있습니다. 사도행전 11장 29절에 여기서는 이 배경은 바울이 바나바와 함께 안디옥 교회에 있었는데, 안디옥 교회 아시죠? 안디옥 교회는 그 시리아에 있는 안디옥입니다. 비시디아에 있는 안디옥이 아니라 시리아, 그러니까 예루살렘에서 그렇게 멀지는 않은 이제 팔레스타인 쪽에 있는 그 시리아에 있는 안디옥 교회에 회심한 바울이 바나바의 초청으로 그곳에 와서 사역을 하고 있을 때, 그 이방인들이 잔뜩 있었던 그 안디옥 교회에서 예루살렘에서 온 선지자 아가보가 와서 큰 흉년이 온 세상에 있을 것이다 예언한 다음에 교회가 그것을 듣고 반응을 한 겁니다. 우리가 가만히 있으면 안 된다, 우리가 주 안에서의 형제들을 도와야 된다라는 마음이 생겨서 사도행전 11장 29절에 보시면 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라. 그렇게 해서 바울과 바나바가 예루살렘에 갔던 그 방문을 지금 갈라디아서 2장 1절에서 얘기하고 있다라고 볼 수 있겠습니다. 그런데 여기 보시면 이 방문은 어떻게 해서 예루살렘에 가게 된 것이냐, 오늘 본문에 보니까 2절에 계시를 따라 올라가라고 말씀합니다. 계시를 따라 올라가. 계시라는 것은 사람의 계시가 아니라 하나님의 계시죠. 이 하나님의 계시가
방금 제가 말씀드렸던 그 선지자 아가보를 통해서 말씀하셨던 그 계시냐 아니면 그 후에도 다른 계시가 있느냐 그런 것은 더 생각해볼 여지가 있지만 중요한 포인트는 예루살렘에 있는 사도들이 오라고 초청하거나 어떤 명령을 하달해서 안디옥 교회에서 바울과 바나바를 보낸 게 아니라는 말입니다. 하나님의 뜻에 따라서 하나님이 움직이시는 대로 예루살렘으로 방문을 바울과 바나바가 하게 됐다는 것입니다. 그런데 갔을 때 바울과 바나바가 돌만 간 것이 아니라 여기서 좀 중요한 인물인 디도라는 사람이 나옵니다. 디도는 누구신지 아시죠? 디도는 디도서를 쓴 사람입니다. 디도서를 바울이 쓴 대상입니다. 그런데 디도는 이제 바울의 동역자였고 또 더 젊은 사람이었는데 그 사람이 어떤 사람이었냐면 나중에 나오겠지만 이 사람은 유대인이 아니라 이제 헬라인입니다. 이방인이죠. 어머니와 아버지가 다 이방인인 사람입니다. 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라간다니. 근데 2절에 보니까 계시를 따라 올라가 내가 이방 가운데서 전파하는 복음을 그들에게 제시하되. 여기 그들이라는 것은 예루살렘에 있는 리더들입니다. 근데 여기 예루살렘 교회 전체를 얘기하는 것이 아니라 2절에 보시면 유력한 자들에게 사사로이 한 것은 이라는 것입니다. 여기 유력한 자란 말은 그 교회에서 리더들, 그러니까 영향력이 있는 그 리더들만 사적으로 그 사람들만 만났다라는 뜻입니다. 저희 교회에 당회가 있고 집사회가 있죠. 저희 교회 당회와 집사회가 영향력이 좀 있나요? 말씀하실 필요 없고요. 그들 외에 혹시 또 우리 교회에 좀 리더들이 좀 있나요? 무슨 얘기냐면 누가 우리 교회 방문했는데 예배에 와가지고 다 같이 참여하는 곳에 와서 이렇게 자신들을 알린 것이 아니라 와서 잠시 그 교회의 리더들하고 따로 만났다는 것입니다. 재밌는 것은 이번 주에 그런 일이 있었습니다. 저희 지난주에 며칠 전에 저희 호원하는 이강훈 선교사님이 지금 미국에 계시거든요. 6개월 동안 계시는데 저쪽 베들교회에서 EM 쪽 선교 기도 모임 이런 걸 인도하시기 위해서 오셨어요. 근데 저하고 라스트 미닛 연락이 돼가지고 제가 잠깐 만났습니다. 잠깐. 그래서 만나서 업데이트 받았다는 거죠. 여러분 알고 계셨어요? 모르고 계셨죠? 들으신 분은 아실 수 있겠지만 대부분 모르셨단 말입니다. 예루살렘 교회 사람들은 바울과 바나바와 디도가 와가지고 유력한 자들을 만났다는 것도 나중에 전해들을 수 있지만 실제로 다 만나는 것은 아니었단 말이죠. 그 상황이었던 것이 사실은 좀 중요했던 겁니다. 왜냐하면 바울이 설명하죠. 2절에 보면 유력한 자들에게 사사로이 한 것은 그 이유는 내가 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려 함이라. 이게 무슨 뜻일까요? 바울은 예수님이 직접 만나셨기 때문에 사도입니다. 어떻게 만나셨다고요? 다메섹으로 교회를 핍박하러 가는 다메섹 도상에서 예수님께서 그에게 환상에 기적적으로 나타나시고 음성 들려주시고 예수님으로부터 직접 복음의 메시지를 배운 사람입니다. 그래서 베드로나 요한처럼 이 땅에서 예수님을 만나지는 않았지만 바울도 예수님으로부터 직접 복음을 가르침 받았기 때문에 그도 사도인 것입니다. 근데 예수님이 직접 가르치신 그 메시지를 예루살렘 교회에 있는 다른 사도들이 그 내용이 도대체 무엇인지 알고 있었냐? 아니면 바울이 그 복음을 자기가 받은 복음을 사람들에게 전도하기 전에 예루살렘 교회에 있는 사도들과 확인하고 검증받고 그래서 가르쳤냐? 그것이 아니었다는 것이죠. 바울은 예수님으로부터 받은 그대로 벌써 아라비아에도 가고 다메섹에서도 전도하고 사역을 열심히 하고 있었습니다. 지금 그 복음의 내용에 대해서 예루살렘 교회의 리더들과 얘기하게 된 시점은 바울이 이미 회심해서 열심히 복음 사역을 한 지 몇 년이요?
14년이라는 시간이 지난 다음이었단 말입니다. 저희 교회가 개척된 지 몇 년 됐죠? 5년이 좀 넘었습니다. 저희 교회에서 제가 막 복음을 설명해요. 그런데 제가 여러분에게 전하고 가르치는 설교나 성경 공부의 내용이 만약에 좀 틀린 거면 어떡해요? 나중에 알고 봤더니 요거는 좀 이단성이 짙었고 요거는 자기 마음대로 지어낸 거였고, 그러니까 교회가 개척된 지 10년 후에 14년 후에 그렇게 판명이 났다. 그러면 여러분은 어떻게 되겠어요? 혹시 제가 그동안 가르쳤던 것 중에 그런 거 있는 거 아니냐고 의심하시는 분 계신 거 아닙니까? 무슨 얘기냐면 바울은 예루살렘 교회 갔는데 거기 가서 만나는 사람들을 사적인으로 이렇게 제안했던 이유는 바울이 예루살렘 교회에 대해서 뭔가 좀 알고 있었기 때문이에요. 뭘 알고 있었어요? 예루살렘 교회 안에는 사도들처럼 진짜로 예수님의 복음을 붙잡고 그것만 가르치고 프랙티스하는 사람들도 있었지만, 예루살렘 교회 안에는, 그 유대인들이 모인 교회 안에는 옛날 유대인들의 관습이나 모세율법을 따르는 것이 중요하다고 생각하는 사람들도 그 예루살렘 교회에 섞여 있었다는 겁니다. 자신들을 형제라고 부르면서 같이 예배를 예루살렘 교회에서 드리고 있었다는 것입니다. 14년 만에 이방인 교회에서 열심히 복음을 사역하던 사역자들이 와가지고 전체 교인들을 다 만났을 때 자기들이 말하는 것을, 가르치는 것을 얘기하고 전하면 그 중에는 사도가 아닌 사람들 중에 또는 잘못된 복음에 대한 이해를 가진 사람들이 딴지를 걸고 마치 바울이 그동안 가르쳤던 복음이 잘못된 것이라고 막 얘기를 하면서 그동안 바울이 14년 동안 사역했던 것을 모두 다 뒤집어 엎을 수 있었던 위험이 있었다는 것입니다. 이해되시나요? 그래서 사적으로 리더들과만 만난 것입니다. 그렇지만 사적으로 만나는 모임도 너무나 중요했던 이유가 바울이 진짜로 가르친 복음이 자기가 지어낸 복음이 아니라는 것을 물론 바울은 알고 있었지만 그 사실이 하나님의 보편적인 교회에서 인정받는 것이 중요했기 때문입니다. 바울은 야고보나 베드로나 요한 같은 사람들은 그래도 참된 복음에 대한 이해를 가지고 있을 것이라고 믿었고 그들과 만나기를 원했습니다. 하지만 예루살렘 교회에 다른 사람들이 또한 섞여 있는 것들도 알았기 때문에 지혜롭게 그때 만나는 것을 피했던 것이죠. 여기서 한 가지 크리스천으로서 사역을 하거나 섬김을 하거나 그런 크리스천으로서 기독교인으로서 이 세상에 살 때 여러분 저희는 지혜로워야 됩니다. 여러분 지혜롭게 크리스천 생활을 하고 계신가요? 교회 안에서 저희 자신의 마음 문을 열고 같이 성도들과 깊은 교제를 나눠야 되는 거 여러분 동의하시죠? 오늘따라 좀 많이 조용하시네요. 조금 보여주시면 감사하겠습니다. 동의하십니까? 정말 깊은 교제를 해야 되는 거 동의하시죠? 하지만 동시에 이 교회 저희 다 좋은 분들이 모였는데도 이 교회 안에서도 약간씩 성격도 다르고 의견도 좀 다르고 생각들이 다른 거 아시죠? 그러면 예외로 모이든 속으로 모이든 교제를 하든 여러분 무슨 얘기냐면 지혜로워야 된다는 거예요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 다른 건 당연한 건데 여러분이 맞고 이 사람이 틀린데 내 형제인데 이 사람이 틀린데
잘못 얘기함으로써 이 사람이 내가 믿는 것을 비방하는 또는 반대하는데 너무나 격하게 막 공격하는 이런 상황으로 가게 되도록 만드는 것은 지혜롭지 못한 겁니다. 그렇다고 나는 믿을 사람 아무도 없어 그러면서 마음을 다 닫고 그냥 속으로 모이면은 나눌 거 없으세요? 없어요. 그러시면 안 되겠죠. 바울은 지금 저희가 얘기하는 것보다 훨씬 더 중요한 이슈를 가지고 지혜롭게 예루살렘 교회의 사도들을 어프로치했습니다. 근데 그때 여기 3절 보시면 중요한 일이 일어납니다. 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라. 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로되. 무슨 얘기예요? 예루살렘 교회에 와서 사적인 모임만 가졌는데도 알게 모르게 그 예루살렘 교회에 있던 거짓 형제들이 복음에 대해서 잘못 알고 있는 사람들이 이 안디옥 교회에서 온 사람들에게 압력을 가해서 디도도 할례 받아야 된다라는 식으로 얘기가 이들의 귀에 들어간 겁니다. 왜냐하면 바울도 유대인이었기 때문에 할례를 받았었고 바나바도 할례를 받았었는데 예루살렘 교회 사람들이 볼 때 디도는 이방인이어서 할례를 못 받았으니까 이렇게 놔두면 안 된다는 식의 얘기가 들어간 거죠. 근데 여기서 중요한 게 있습니다. 나중에 2차 전도 여행 때 바울이 루스드라라는 곳에서 만나게 된 디모데라는 사람이 있습니다. 디모데 잘 아시죠? 디모데는 특이한 사람입니다. 아버지는 헬라인인데 어머니는 유대인이었어요. 그러니까 요즘 말로 하자면 1.5세인 거죠. 그런데 혈통적으로 그렇고 문화적으로 그렇고 근데 디모데가 나중에 이제 바울이 디모데를 만나고 신실한 사람인 것을 알고 그리스도 제자인 거 알고 데리고 이제 사역을 떠날 때 바울은 디모데로 하여금 할례를 받도록 합니다. 왜 그랬을까요? 그에게 유대인의 피가 섞여 있었고 유대인들을 만날 때 유대인들이 그 당시에 이해로 생각할 때 유대인인데 어떻게 할례를 안 받았느냐 이건 너무나 이해하기 힘들었던 것이기 때문에 사역에 방해가 됐던 거예요. 그래가지고 할례든 무할례든 상관이 없었던 데서는 사역을 위해서 할례를 받게 했습니다. 그런데 디도는 사역을 하러 유대인들을 만나러 갔더니 거기서 너 할례를 안 받으면 되겠냐라는 그런 식의 질문이 들어왔어요. 사역이 방해되는 건데 왜 할례도 상관없고 무할례도 상관없는데 왜 할례를 받지? 그게 뭐 이렇게 대단한 거라고 하지 않을 수 있었을 거 아니에요? 그런데 바울은 디도는 절대로 할례를 못 받게 합니다. 왜요? 디도는 말 그대로 100% 이방인이었고 이방인이 예루살렘 교회에서 말하는 대로 할례를 받았다가는 왜 받았냐? 시켜서 꼭 해야 된다니까 받았다 이런 말이 퍼지면 바울이 그동안 안디옥 교회에서 선포하고 있던 복음에 큰 타격이 있기 때문입니다. 어떤 타격이요? 내가 크리스천 되는 거는 예수 그리스도를 믿고 그 믿음을 통해서만 내가 구원받고 은혜받고 죄용서받고 하나님이 나를 있는 그대로 받아주신다는 그거를 계속해서 들었던 14년 동안 들었던 교인들이 수년 동안 들었던 교인들이 혼란이 오게 되는 거예요. 복음에 대해서. 복음이란 무엇인가? 예수를 믿는 것뿐만 아니라 모세의 율법도 지켜야 되는 거 아닌가라는 이해가 안디옥 교회에 다시 전파될 수 있는 위험이 있었던 것입니다. 디모데의 경우는 복음의 메시지에 대한 위험이 없었어요. 그러나 디도의 경우에는 그런 위험이 있었던 것입니다. 바울이 알았기 때문에 바울은 절대로 디도로 하여금 할례를 받지 않겠습니다. 그러면서 6절에 보시면 유력하다는 이들 중에 본래 어떤 이들인지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 매물로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 말씀드린 대로 갈라디아서 그 1장에 보시면 11절에 형제들아 내가 너에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요
오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라 라고 분명히 선포를 했습니다. 하나님은 바울을 크리스천 만드셨을 때 어떤 사람의 영향력이나 가르침을 통해서 만들지 않으셨습니다. 그렇기 때문에 바울은 자신이 말하는 가르치는 복음이 오직 하나님이 주신 메시지라고 얘기할 수 있었던 것입니다. 한 가지 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리의 신앙생활은 사람의 명령이나 가르침이 아니라 하나님의 말씀에 의해서 이루어져야 됩니다. 믿으십니까? 하나님의 말씀이 우리의 신앙을 가이드하는 길잡이가 되어야 합니다. 이 말은 우리가 같이 예배드리는 교회 사람들이 상관이 없다는 것이 아니고 영향을 안 받는다는 것도 아닙니다. 저희 같이 예배를 드린 지 수년이 지났는데 지금은 저희가 이렇게 예배드리다가 딴 데 가서 예배드리면 조금 다를 수 있어요. 어느 교회에서 어떻게 예배드리냐 굉장히 중요한 겁니다. 하지만 어느 시점에든지 내가 왜 교회에서 이러한 것들을 이렇게 하며 예배를 드리고 있느냐, 중요한 나의 사역의 핵심들을 물어보는 질문들을 받는다면 내가 그 대답을 어떻게 하냐면 하나님이 나에게 이렇게 말씀을 통해서 알려주셨기 때문에 예배를 이렇게 드립니다라고 얘기를 할 수가 있어야 한다는 것이죠. 바울처럼 환상을 통해 예수님으로부터 직접 계시를 받아야 할 수 있다는 게 아니라 하나님이 말씀을 통해 사도들의 가르침을 적은 말씀을 통해 그것이 가르쳐지는 대로 그것을 마음 속에 받아들이는 대로 이것은 저 목사님이 저 교단이 내 옆에 있는 성도가 가르쳐줬기 때문이 아니라 하나님의 뜻이구나라는 컨빈싱이 있을 때 여러분 그걸 가지고 예배를 드려야 한다는 것입니다. 그래서 바울은 이 유력한 사람들, 사도들은 내가 지금 하고 있는 사역이 어떤 것을 더해준 것이 아니라라고 얘기를 합니다. 그런데 오히려 7절에 보세요. 도리어 그들은 내가 무할례자에게 복음을 전함을 맡은 것이 베드로가 할례자에게 맡음과 같은 것을 보았고 베드로에게 역사하사 그를 할례자의 사도로 삼으시니가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨느니라. 그래서 9절에 보시면 또 기둥같이 여기는 야고보와 게바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 악수를 하였으니 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 가게 하려 함이라. 위력 있는 자들 중에는 야고보와 게바는 베드로죠. 그리고 요한이 있었습니다. 그런데 이 사람들이 바울의 사역에 대해서 내용을 듣고 바울과 바나바가 안디옥에서 하는 사역의 내용을 듣고 그건 그렇게 하면 안 되는데 이렇게 하시죠 이렇게 지시를 주고 한 것이 아니라 바울과 바나바보다 먼저 사도가 되었었고 그들보다 오히려 여러 가지 면에서 인간적으로 봤을 때 예수님을 직접 만나는 사람들이니까 사람들이 볼 때는 인간적인 관점을 볼 때는 더 권위가 있는 것으로 생각될 수 있었는데 이들이 실제로 바울과 바나바를 만나서 한 것은 위에 있는 사람이 아래에 있는 사람한테 지시한 게 아니고 내 형제로서 친교하자고 악수를 오른손 내밀어서 했던 것입니다. 그리고 혹시 참고로 이런 거 기억나세요? 저희 교회도 이런 거 하셨습니다. 기억 안 나세요? 장로님, 집사님들 안수 받았을 때, 또 정지 목사님 나중에 지난번에 목사 안수 받았을 때 안수 받고 일어나서 주위에 이미 장로들이고 목사했던 사람들하고 뭐 했어요? 악수했어요. 악수. 그건 뭐예요? 당신과 우리는 그리스도 안에서 동등한 주님의 종들입니다. 라고 친교하는 거예요. 친교하는 거예요. 전 목사님 여기 계시니까 보조 목사는 늘 사용을 받아야죠. 전 목사님하고 저하고 목회진 하면 누가 위에요? 대답 안 하실 거예요? 누가 위인가요? 누가 누구를 따라가야 돼요?
언제 교단 모임이나 지역에 목사회에 있으면 논문 써서 발표하고 싶어요. 목회진에서나 당회에서나 교회에서 안수받은 사람들은 위아래가 아닙니다. 오른손 내밀어서 악수하게 된 주님의 다 같은 종들인 거예요. 교회마다 사역에 따라 물론 누가 뭐 결정하고 어떤 거에 권한이 있고 질서는 있을 수 있습니다. 그것은 다 펑션이에요. 역할이란 말입니다. 바울이 똑같은 얘기 하는 거예요. 예루살렘 사도들과 만나서 친교에 악수한 거예요. 근데 제가 오늘 여러분께 말씀드리고 하는 것은 어떻게 친교에 악수를 할 수 있었냐는 거죠. 무엇을 근거로 해서? 무엇을 근거로 해서? 바울은 예루살렘 교회에 자기보다 더 오래 신자였던 다른 사람들인데 복음에 대해서 잘못 알고 있었던 거짓 형제들과는 악수하지 않았습니다. 오히려 그들이 압력 넣는 것을 거부하고 절대로 디도로 하여금 할 일을 받지 못하게 했습니다. 하지만 베드로와 요한과 야고보와는 악수를 했습니다. 왜요? 그들이 바울이 말하는 복음 사역의 내용을 듣고 바울이 지금 하고 있는 것이 진짜 예수 그리스도부터 가르침받은 자기들도 예루살렘 교회에서 전하고 있던 똑같은 복음이라고 확인할 때, 복음의 내용을 확인할 때 진정한 친교가 있었다는 것입니다. 성도들이 교회에 모여서 서로 친해지고 싶고 진정한 친교를 원한다면 제일 먼저 그리고 주로 해야 되는 것은 뭐냐면 이 사람과 내가 같은 성격을 가졌는지, 같은 취미를 가졌는지, 같은 동네에 살고 있는지, 아니면 삶 속에서 비슷한 환경에 자라나왔는지를 보아서 친구 삼는 게 아니라 이 사람과 내가 같은 주님을 복음대로 믿고 있느냐라는 것을 확인해야 한다는 것입니다. 이 교회 안에서 내가 누구랑 친하지라고 생각했을 때 인간이니까 인간적인 요소가 없을 수는 없지만 그런 생각이 들 때마다 여러분 다시 한번 여러분 마음속에 질문해야 됩니다. 이 성도님과 내가 예수 그리스도에 대해서 같은 것을 믿고 있는가? 같은 것을 믿고 있는 그 신앙을 가지고 함께 동의하는 마음으로 예배를 드리고 있는가? 그것이 나와 이 사람과의 대화 가운데 자주 등장하는가? 그것이 진정한 친교입니다. 사랑하는 성도 여러분, 복음을 확인한다는 것은 저희를 확실하게 주님께 연결하는 동시에 저희를 매우 자유롭게 만들어줍니다. 이 세상에 곳곳에 있는 주 안에서의 형제 자매들과 만나서 진정한 예배와 사역을 함께 할 수 있는 문을 열어주는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 지금 얼마만큼 내가 예수 그리스도를 믿고 있는, 붙잡고 있는 이 복음이 성령에서 나온 것임을 늘 확인하고 또 그것을 나만 지금 이렇게 믿고 있는 것이 아니라 내 옆에 있는 교우들, 내가 아는 다른 교회 사람들 다 똑같이 이 주님을 믿고 있기 때문에 기쁨으로 같이 예배드리고 사역할 수 있다고 생각할 수 있습니까? 여러분 머릿속에 지금 생각해 보실 때 그런 분들이 막 얼굴이 떠오르십니까? 그들과 함께 같은 복음에 대해서 기뻐했던 것이 기억나십니까? 그렇게 복음에 대해서 함께 같은 이해를 가진 사람들은 여기 구절에 다시 한번 보시면 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 가게 할 함이라는 것을 깨닫는 하나님의 섭리에 대해서 깨닫는 은혜들이 있고 10절에도 보시면 다만 우리에게 가난한 자들을 기억하도록 부탁하였으니 이것은 나도 본래부터 행하여 왔느라 크리스천들로서 뭘 해야 되는지도 자연스럽게 동의될 수 있는 기반이 마련됩니다. 저희가 이 교회 안에서 또 밖에서 예수 그리스도를 정말로 고백하는 것 때문에 형제 자매들이 진정으로 주님이 원하시는 일들을 할 수 있는 그런 교회가 될 수를 간절히 바랍니다. 이 교회에 모이셨을 때 우리 교회 친교 어떻게 하지? 라는 것에 대해서 복음에 대해서 같이 동의하기 때문에 그것이 저희로 하여금 정말 가치 있는 것이
기쁘고 즐거운 그런 신교 시간이 될 수 있게 만드는 그런 것을 경험할 수 있기를 그리스도 안에서 간절히 축원합니다. 다시 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 예수님을 믿고 크리스천이 된 것을 저희가 다시 한번 고백합니다. 저희의 능력이나 공로가 아니라 하나님께서 저희를 은혜로 구원해 주시고 주님의 백성이 되는 것은 다른 조건이 필요한 것이 아니라 나 같은 죄인도 예수를 믿음으로 오직 그것으로 말미암아 하나님의 백성이 된 것을 고백하게 하시니 감사합니다. 주님, 그러한 것을 저희들이 성도들끼리 나눌 수 있도록 하시고 그러한 복음에 대한 동의 때문에 서로를 넓게 용납하고 함께 협력하고 함께 친교할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오직 그 역사에서 저희 가운데 나타나시는 분이 다른 인간적인 성격이나 문화나 특징들이 아니라 저희 가운데 공통적으로 예배를 받으시고 드러나시고 영광이 높여지시는 우리 주 예수 그리스도가 될 수 있도록 하나님께서 저희 가운데 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 다 같이 일어나셔서 찬송가 220장 통일 찬송가는 278장입니다. 사랑하는 구주 앞에 we'll sing in number 220 in one fraternal bond of love together. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 가르쳐 주시고 위로하심이 예수 그리스도를 믿어서 하나님의 백성이 된 것을 늘 기억하고 감사하며 기뻐하는 모든 교우들과
그 자녀들의 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 네, 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 광고 말씀 주보에 나와 있는 것 몇 개만 말씀드리자면 오늘 하나님께 감사를 드립니다. 혹시 온라인으로 예배드리신 분들 계시면 단톡방에 출석을 확인해 주시고요. 이번 주 수요일에 중보자 그리스도에 관하여 5번째 시간 이번 수요일에는 그 승귀하신 것, 높아지신 것에 대해서 말씀을 나누게 됩니다. 오늘 예배 후에 여성도 모임이 있습니다. 다 같이 모여서 신교하시고 또 여성도 모임 가질 텐데요. 좀 중요한 설명도 같이 하려고 하니까 다 참여해 주시고요. 그리고 그 이번 달 마지막 주일에 볼티모 홈리스 아우리치가 있는데 그때 저희가 했던 살람센터 도네이션도 같이 하게 됩니다. 그래서 혹시 도네이션 하실 분들이 있으면 이현수 집사님께 알려주시면 감사하겠습니다. 그리고 여러분 오늘 주보 그 간지로 이 사역팀 임무 내역에 대해서 좀 받으신 것이 있는데요. 보시면 지난번에 말씀드렸던 그런 사역 조직 팀들 다 나와 있고 또 각 팀이 무엇을 하는지 간단하게 설명을 좀 드렸습니다. 그래서 일단 팀장님들이 사역 시작하시기 전에 미리 다 알려드렸어야 되는데 좀 늦어진 것을 죄송스럽게 생각하고요. 그리고 저희가 또 각 팀별로 지침이 되어야 되는 것들도 따로 팀장들에게 알려드리도록 하겠습니다. 하지만 저희 성도님들은 다 저희 교회에서 어떤 섬김이나 사역이 있을 때 이것은 어느 팀에 속하는 것이다라는 것을 이것을 보고 잘 파악하실 수 있기를 바랍니다. 혹시 이 내용에 대해서 질문 있으신 분 계세요? 한 가지 좀 변동된 것은 저희가 예전에는 양육 사역에 있던 여성도 팀을 이번에는 여성도 팀, 남성도 팀 같이 해서 집사의 관할을 받는 친교 사역에 옮겨진 것입니다. 그리고 친교 팀도 역시 예전에는 예배 사역에 있다가 그 친교 사역으로 옮겨졌습니다. 기억해 주시고요. 그리고 자녀 양육 팀이 이번 해에 또 새롭게 시작한 것 좀 기억해 주시고 새롭게 이름 지어진 것 기억해 주시면 감사하겠습니다. 참고로 청년 1, 2팀 그리고 시니어 팀은 아시는 대로 전영지 목사님께서 사역을 맡아서 하십니다. 네, 다른 질문 없으세요? 한 가지 사역하시면서 생겨나는 그런 예산 지출에 관한 일반적인 지침 제가 몇 가지 다 드려야겠지만 지출 내역 같은 거 영수증 같은 것은 다 팀장을 통해서 팀장이 그 팀을 관할하는 집사회나 또 당회에 이렇게 전달하시도록 하시면 되겠습니다. 그래서 다 팀장을 통해서 다 올라올 수 있도록 신경을 써주시기 바랍니다. 네, 다른 혹시 광고 내용 없을까요? 네, 그리고 오늘 방문하신 남면정 선교사님 환영합니다. 여러 번 오셨지만. 네, 그럼 주의 신기하겠습니다.